Chapter 8 in bonding. There is a type of bonds: ionic, covalent, ionic, covalent, dative covalent, hydrogen, and metallic. Dative covalent or coordinate, hydrogen bond, and metallic. These are the type of bonding: ionic, covalent, dative covalent, hydrogen bond, and metallic. In covalent bond, it is a bond formed by sharing of non-metals. So it is formed between non-metals by sharing of electrons. The type of covalent, we have single covalent, double, and triple. Single covalent, it means that each atom sharing by one electron. Double covalent, each one sharing by two. Triple covalent, each one sharing by three. Single covalent, like for example, if we have HCl or Cl2 or CH4. In case of double covalent, each one sharing by two, like CO2 or CH4. In case of triple covalent, and triple covalent, each one sharing by three electrons, like N2. So covalent bond is a bond formed between non-metals by sharing of electrons. And there is attraction force between nucleus and shared pair of electrons. In covalent, formed between non-metals by sharing of electrons, there is single covalent, double covalent, triple covalent, single each one sharing by one electron, double each one sharing by two, triple each one sharing by three electrons. How can we draw the covalent bond? In single covalent, like Cl2 or H2 or Cl2, CH4, CH3OH. How can we draw each of the following? At the beginning, you must know the group and valency. We said before, group 1, valency 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1. Negative refers to gaining electrons and positive refers to losing electrons. So how can we draw, for example, Cl2? In Cl, group, valency, and remaining. Cl in group 7, valency 1, remaining 6. ده معناه ايه يا شباب؟ في نولج مهمه عايزكم تركزوا فيها قوي في الدروينج. اول نولج انا حددت ان هم سنجل كوفالنت، يعني كل واحده تعمل شيرنج باي 1. اعرف منين؟ من الفالنسي، فالنسي 1. يعني معناها ان هنا Cl sharing with other Cl, each one sharing by one electron. There is a sharing one with another one. And then remaining 6. عاوز اعرف النمبرز دي ايه؟ Group number, it refers to the number of electrons in the outer shell. يعني ال overall بتاعه
7 في الاخر. يعني لما تيجي تبص مثلا على 17 هتلاقي 287. يبقى الاوفر اول ده جروب نمبر، ذا نمبر اوف الكترونز اوتر شال. السفن دول متقسمين ازاي؟ متقسمين لشكلين، ل 1 و 6. يعني ايه ال 1 و 6؟ ال 1 ده اللي هو الشيرنج، وده الريمين. فهنا هيعمل شيرنج باي 1 وريمينينج 6. يفضل هنا 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. يبقى انا بعمل لكل واحده جروب فالنسي ريمينينج واعمل هنا دروينج. طب H2 هتبقى عندي HH. هاجي ابص على الاتش الاقيها جروب 1 فالنس 1 ريمينينج 0، يبقى 1 with 1 بس. اوكي. طب هعمل Cl2 فور اكزامبل، هلاقي 7. احنا عملنا خلاص Cl2 هنا اهي. طب سي مثلا خلينا نعمل هنا HCl، يعني بدل هنا Cl2 هنقول HCl. في HCl هاجي ابص هنا على جروب فالنسي ريمينينج هلاقي 1 1 0 7 1 6. يبقى كده ال H هيعمل شيرنج مع Cl، H sharing by 1 and Cl by 1. The remaining لل H there is no remaining. خلاص. طب ال Cl remaining 6. 1 2 3 4 5 6. طب in case of CH4 CH4 يعني C is central atom. يبقى C is a central atom with 4 H's. 1 2 3 4. طيب هاجي للسي والاتش الاقي السي 440 والاتش 110. انا بعمل جروب فالنسي ريمينينج. يبقى اتش 1 sharing 1 with 1 1 with 1 1 with 1 1 with 1. there is no remaining. خلاص كده خلصت. طب حاجه مور كومبليكيتد اكتر شويه، زي مثلا انا بقول CH3OH. دي بعملها ازاي؟ في الاورجانيك C with 3 H's اهو، then other C with O then H. يبقى السي دايما هتاخد الاتش بعد كده ترتبط بالحاجه اللي بعدها. يعني مع الاتش وبعدين الاو. يبقى بالمنظر ده. يبقى C with 3 H's. 1 2 3 then O then H. كده CH3OH. طيب هاجي هنا جروب وفالنسي ريمينينج هلاقي هنا كان 4 4 0. انا جبت ده منين؟ من بريك تيبل. 1 1 0 6 2 4. يبقى انا كتبت دول من بريك تيبل. جروب كام؟ الفالنسي بتاعهم ال 1 وال 7 فالنس 1، ال 2 وال 6 فالنس 2، ال 3 وال 5 فالنس 3 اهو. والريمينينج اللي هو الديفرنس ما بين الاثنين. اخد اقل شيرنج. اقل شيرنج عندي اللي هو ال 1. يبقى ال H 1 with 1 1 with 1 1 with 1. وكل element باخد له مثلا عندي هنا يعني فورمولا معينه. يعني مثلا سي مثلا او سيمبل معين. الاكس مثلا H هعملها باكس. جينا مثلا للسي عملتها بالدوت. الاو هعمله مثلا باو كده. طيب H1 with 1 1 with 1. فاضل عندي مين؟ السي with O. ادي هنا المفروض عندي السي 1 with 1، وهنا ال O with H. يبقى دي تاخد 1 with 1. يفضل عندي remaining for the O. So again انا قلت بالنسبه للبوندنج في عندي ionic covalent dative covalent، او ان انا اقدر اقول عليها coordinate hydrogen bond metallic. دي type of bonds. نمبر 1 اللي بنتكلم عليه النهارده اللي هي الكوفالنت. فقلت الكوفالنت bond is a bond formed between non-metals by sharing of electrons. sharing زي ما شفت كده الكروس سكشن اللي انا بعمله ده اهو circles دي، يبقى sharing of electrons. طب اوكي. والاتراكشن فورس في الكوفالنت bond formed between the nucleus and shared pair of electrons. طب في عندي type of covalent single double triple. السنجل covalent each one sharing by one electron. الدبل each one sharing by 2. التريبل each one sharing by 3 electrons. يعني الشيرنج اللي هيتم ما بينهم وبين بعض هلاقي كده single bond. هنا هيكون double bond triple bond. طب هي single bond refers to ايه؟ يعني one electron sharing with one electron.
طب double bond refers to two electrons sharing by two electrons. Triple bond, three electrons sharing by three electrons. Okay, دي number one. هنبدأ الستارتنج بتاعنا بالسنجل بوند. سنجل كوفالنت. قبل ما اقول السنجل كوفالنت لازم اعرف الجروب والفالنسي والريميننج. ايه الجروب والفالنسي؟ انا هبص في بريك تيبل. نخلي كلنا قدامنا البريك تيبل كده ونبص على الارقام اللي انا هقولها. هاجي ابص على السي ال، هلاقي جروب كام؟ جروب 7. الاتش 1، الاتش يبقى مكتوب ات ذا ميدل بس هو جروب 1. الاو جروب 6، السي جروب 4. دول بجيبهم منين؟ بريك تيبل. يعني اقصد ان الاليمنتس هبص بريك تيبل. اوكي، يعني موضوع الجروب محلول. وطبعا في بريك تيبل ببص بالشكل ده كده، الاقي شكل الموديل بتاع البريك تيبل. هنا جروب 1 معمول اي، جروب 2 دبل اي، ومن اول هنا تريبل اي اللي هو جروب 3، جروب 4 اللي هو اي في، 5 في، 6 في اي، 7 في دبل اي، بعدين في تريبل اي. يبقى انا هنا جبت الجروب من البريك تيبل. اوكي، هنعمل لنفسنا ماب. جروب وفالنسي. جروب 1 فالنس 1، 2 2، 3 3، 4 4، 5 3، 6 2، 7 1. دول معناهم ايه؟ خليني افهمهم برضو، نفهم مع بعض يعني ايه جروب وفالنسي. كلمة جروب 1 يعني the number of electrons in the outer shell is 1. طب هو مثلا صوديوم 281 عشان to be more stable يبقى عنده 8. طب لو بسألكم يا شباب it is easier to lose 1 electron or to gain 7؟ ما هو عشان يبقى 8 يعمل lose 1 يا gain 7. الأسهل ايه؟ lose 1 ولا gain 7؟ لوز 1. lose 1، فيعمل positive 1 losing 1. طب لو عنده في الاوتر 2 lose 2، outer 3 lose 3، 4 lose or gain 4. طب 5، نيجي بقى من اول 5. سي مثلا انا عندي في الاوتر 5، الاسهل يعمل gain 3 ولا lose 5؟ جين 3. gain 3. 6 gain 2، 7 gain 1. انا فهمت انت عايز تقول ايه. يعني انت عاوز الاوفر اول to be similar to the nearest noble gas. ايوه، to be similar to the nearest noble gas يعني عنده يبقى في الاوتر ايه؟ في الاوتر 8. ايوه فهمت قصدك. فطالما انت عايز في الاوتر 8، فلو لقيت 1 او 2 او 3 او 4 losing نفس النمبر. من اول ال 5 complete of 8 يعني 5 3 6 2 7 1. ده كده يبقى ايه؟ الفالنسي. اوكي، دي متفقين عليه. انت بتتكلم دلوقتي اصلا على كوفالنت. تاني كده يعني ايه؟ يعني كلهم نون ميتالز. يعني كل الارقام اللي هتكلم فيها من اول 4 فيما فوق، كل الارقام من اول 4 4 5 6 7. ليه؟ لان كلهم نون ميتالز. فلو 4 4 5 3 6 2 7 1. فلما جيت مثلا للسي ال جروب كام؟ 7. فالنسي كام؟ 1. الديفرنس بين الاثنين كام؟ 6. هعمل دروينج. اقصد ايه؟ انت بتقول سي ال 2، يعني سي ال هتعمل شيرنج with other سي ال. ماشي. الفالنسي ده الشيرنج يبقى 1، يبقى اتش 1 شيرنج باي 1. remaining كل واحده فاضل لها 6. طب اتش 2 جروب 1 فالنسي 1 there is no remaining، كل واحده عملت شيرنج 1 بس. اتش سي ال هنا اتش 1 شيرنج باي 1. طب هنا الجروب اصلا كام؟ جروب 1 فالنسي 1 remaining 0. جروب 7 فالنسي 1 remaining 6. يبقى الاثنين دول كل واحد يعمل شيرنج. ده الشيرنج بتاعي، ده الشيرنج اللي هو اللي هنا ده الشيرنج اللي عندهم ده 1 with 1. ويفضل للسي ال 6. طيب جات لي سي اتش 4، لقيت 440 110. السي دخلت مع 4 اتشز كل 1 شيرنج باي 1. نيجي بقى لسي اتش 3 او اتش. في الاورجانيك المفروض سي with 3 اتشز then C with other element، يعني بعد ال H يرتبط بالelement اللي بعده كمان، بقى CH3 OH. يبقى C with 3 H's، وبعدين ال C مع ال O وال O مع ال H. طيب الشيرنج هنا 440 110 624. خلاص 1 كل H 1. ال C شاركت ب 3 وهنا الفورس بتاعتها اهي. ال O شاركت هنا ب 4 ب 2 1 و 1 وريمينينج 4. يبقى كده ده لما اجي اقول طيب از موديل قبل ما اروح لواحد تاني
لما اجي اقول لكم try to make NH3 CH3Cl H2O. Okay, in NH3, N group 5, valence 3, remaining 2, H group 1, valence 1, remaining 0, N central atom combined with 3 H's, each one sharing by 1 and remaining 2. CH3Cl, C bonded with 3 H's, then with Cl. 4, 4, 0, 1, 1, 0, 7, 1, 6. Each hydrogen sharing by 1 electron, carbon sharing by 4, 3 with H and 1 with Cl, Cl sharing by 1 and remaining 6. H2O, O is the central atom, H110, O624, each H sharing by 1 electron and O sharing by 2, remaining 4. This single covalent. In double covalent, double and triple. And double H1 sharing by 2, triple H1 sharing by 3. Like, for example, if we have CO2 or C2H4 or N2. And CO2, C, double bond O, double bond O, C2H4, an organic, CH2, double bond, CH2, N2, N, triple bond, N. How can we draw group valency remaining? 4, 4, 0, 6, 2, 4. Any carbon, 4, 4, 0, H110, N, 5, 2, 3. Okay. Central atom, C, bonded with 2 oxygen. Each one sharing by 2 electrons. طبعا لما باجي احسب الشيرنج انا عرفت منين دي دبل فالنت دبل او تريبل كوفالنت. الشيرنج بدور على اللوست شيرنج. اللوست شيرنج يعني مثلا هنا 1 و 3 يبقى ال1 ده يبقى هنا شيرنج باي 1. هنا مثلا هقول 1 و 4 يبقى الفالنسي 1. بدور على الاقل شيرنج. طب هنا لقيت 2 و 4 يبقى اللوست هو 2. يبقى 2 with 2 اهو 2 with 2 2 with 2 اهو. طيب فاضل عندي ايه؟ remaining موجود لمين؟ للO. كل O remaining 4 اهو 1 2 3 4 1 2 3 4. طب ليه انت قلت دبل كوفالنت؟ each one sharing by 2. طب هاجي هنا C2H4 عندي 2 carbons C with other carbon C, each one sharing by 2 H's. يبقى C اللي هنا دي معاها 2 H's والother C معاها 2 H's اهو. والدبل covalent ما بين الC والC يعني هنا sharing 2 with 2. طيب وفضل عندي هنا 1 with 1 اهو 1 with 1. يعني معنى كلامي ايه؟ ان كل كربون عملت شيرنج 1 مع الاتشز عادي وجت السي مع السي 2 with 2. طب نيجي ال N2. ال N تريبل بوند N يعني الشيرنج هيكون by 3. طب ال N جروب كام؟ 5 valence 3 يعني هنا 3 with other 3 remaining 2 دي كده هقول عليها تريبل كوفالنت. يبقى ممكن يكون عندي سنجل كوفالنت دبل كوفالنت تريبل كوفالنت. طيب زي ايه المودلز اللي موجوده عندنا اهي. نيجي نبص عندنا هنا gives the electron dot diagram for each of the following chemical species. جايب H2 HF H2S NH3 CH4 NAI MgCl2
CL2CH3OH. في نولج مهمة بس هنا في دول كلهم اللي MgCl2 دي ايونيك، يعني هنا MgCl2 دي ايونيك مش كوفالنت، لكن كل دول كوفالنت. فطبعا لما اجي اعملها دوت وكروس يعني ايه، وان انا اعملها دروينج ازاي. زي مثلا عايز اعمل دوت وكروس HH، يبقى هنا 1 with 1. مثلا HF 1 with 1. فاضل عندي هنا remaining 6 1 2 3 4 5 6. يبقى انا ممكن اعملها بدوت وكروس بالشكل ده، وممكن انا اعملها نظام سيركلز. مثلا عندي هنا H2S، يعني هنا H with S sharing 1 with 1 1 with 1 remaining. عندي هنا ال S group 6 valence 4 valence 2 remaining 4 اهو. يبقى مثلا كده. طب عاوز مثلا ارسم NH3، يبقى N with 3 H's، ده انا هعمل نظام دوت وكروس، يبقى 1 with 1 1 with 1 1 with 1 وريميننج هنا 2. هي لو كأني عملتها سيركلز. السيركلز كانت عبارة عن كده N H H وريميننج هنا 2 بعمل كروس. هي بالظبط. فدول كلهم بنفس النسق اللي احنا عملناه NH3 CH4 NAI CL2 CH3OH. هنقول دلوقتي بمناسبة ال MgCl2 الايونيك بنعملها ازاي. طيب دي الحاجة التانية، طيب وفاربيلايزيشن هنقول عليها دلوقتي. وفي عندنا الديت اوف كوفالنت بوند. خليني اشرح الديت اوف كوفالنت يعني ايه. ديت اوف كوفالنت dative covalent or coordinate bond، بنقدر نقول عليها كمان coordinate. It is a bond formed between donor and acceptor. Bond formed between donor and acceptor. Donor that contains lone pair of electrons and the acceptor that contain vacant orbital. يعني ايه؟ For example, NH3 with H positive. NH3, N with 3 H's. And contains lone pair. What's meant by lone pair? 2 free electrons. ده هسميه donor. يبقى ال coordinate bond formed between donor و acceptor. الدونر اللي عنده lone pair of electrons و acceptor that contain vacant orbital. لو جيت اقول لك ال H هتقولي عنده 1 electron. ده ال H. طب لما اجي اقول لك H positive عمل losing الالكترون، ما عندوش اصلا electrons. يبقى ده عنده vacant orbital. يعني الفرق ما بين الكوفالنت والديتيف كوفالنت ان الكوفالنت each atom sharing by electrons، كلهم بيشاركوا بالالكترونز. لكن الديتيف كوفالنت sharing برضو، بس الفرق مختلف ان one atom sharing by electrons and the other atom vacant orbital. يعني مثلا الشراكه ما بين اتنين في مشروع، ممكن اتنين يشاركوا مع بعض بفلوس، ده حط $1000 وده حاطط $1000 وتشاركوا مع بعض، دي كوفالنت. النوع تاني من الشراكه، واحد تاني حط $1000 والتاني وفر الاريا او المكان اللي هيعمل فيه الموقع بتاعه واشتغلوا بيه. فدي الفرق ما بين التايب اوف شيرنج. فالكوردينيت مش بيشاركوا بالالكترونز كلهم، لا. between two atoms donor that contain lone pair of electrons 2 free electrons و acceptors that contain vacant orbital، دول يرتبطوا مع بعض هما الاثنين ويكونوا ايه؟ NH4 positive اللي بنقول عليه ammonium ion. وموجود في مين تاني؟ قال لي hydronium ion H3O positive، لما ياخد ال H2O with H positive ده يديني hydronium. وهنا كان NH3 الامونيا with H positive يديني ammonium. وعندي الدايمر of aluminium chloride AlCl3 with AlCl3 يكونوا Al2Cl6، ده اسمه دايمر of aluminium chloride.
دي المودلز بتاعت الديتيف كوفالنت. يبقى الديتيف كوفالنت فورمد بتوين مين؟ بتوين الدونر والاكسبتور. الدونر اللي عنده lone pair of electrons والاكسبتور اللي عنده vacant orbital. دي اول نولج. الحاجه الثانيه، ده زي مين؟ الهيدرونيوم اين. الامونيوم الدايمر اوف امينيوم كلورايد. طيب اوكي، دي لما نيجي نقول معنى كلمه ديتيف كوفالنت. طب بمناسبه الام جي سي ال 2 اللي كان بيسال عليها، دي دروينج للايونيك. دلوقتي ام جي سي ال 2 دي دروينج ايونيك، دي هنتكلم عليها دلوقتي. في حاجه تانية بقى كمان. Which is the following molecule above has polar bond? Which is the molecule above is polar. ان انا اقول عليه polar molecule او polar، وفرق ان انا اقول عليه polar bond. ايه الفرق بين الاثنين؟ لما اجي احدد البولاريتي، فبنقول عندنا في polar bond وفي polar molecule. ايه ده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني انك تقول polar bond ولا polar molecule؟ polar bond ان انا يكون عندي بس different atoms، يعني must contains different atoms بس. يعني ايه مش فاهم؟ يعني مثلا لو جيت اقول HCl polar، CH4 polar، CCl4 polar. طيب اقول Cl2 non polar، H2 non polar، Br2 non polar. ده انا بتكلم على البولار ايه؟ بوند. يعني ايه؟ يعني البولار بوند محتاج بس ان يكون عندك different atoms بس، مش محتاج غير كده. دي ان انا اقول عليه polar atoms او polar bond. طب لو انا محتاج بقى ان انا اقول عندنا على polar molecule، ده محتاج عندي حاجه من اتنين. اول حاجه يكون عندي more than two different atoms او different elements، او يكون عندي lone pairs. مش فاهم حاجه. يعني more than two، يعني مثلا لما اقول CH3Cl، في عندك هنا الC والH والCl ينفع، يبقى ده polar. طيب او مثلا بقول هنا CH4 لا، CCl4 لا، يبقى لازم يكون عنده more than two. more than two عن شرط ان هنا polar bond ينفع. يعني انا هنا polar bond بس مش polar molecule. ليه؟ لان لازم يكون عندي difference in electronegativity. يعني ايه difference in electronegativity؟ يعني لو مثلا بقول CH4 عشان تفهموا كلامي كويس، CH4 لما اجي اقول لك البوند للسي اتش، الديفرنس بتاعها مع سي اتش تاني مع سي اتش مع سي اتش، الاوفر اول هيطلع كام؟ زيرو. كنسلوا بعض. فلازم يكون عندك more than two types of atoms. لكن لو انت عندك CH3Cl، يبقى في عندك السي اتش وفي سي سي ال. فرق بقى ما بين السي اتش والسي سي ال ما يطلعش زيرو. يعني كلمه بولر يعني معناها ان مش عايزه يطلع زيرو. دي معناها يكون في ديفرنس ما بين البوزيتيف والنيجاتيف بمعنى اصح، عشان ياخد partial positive partial negative. طيب عنده لون بير زي ايه؟ زي ما اقول لك H2O او NH3. ايه ده؟ هما دول يعتبروا بالنسبه لي polar. ليه؟ لما تيجي تبص على الاو هتلاقي الاو مع الاتش مع الاتش فاضل عندها 4 electrons، 2 lone pairs. او NH3 ادي عندي الN و 3 H's وفاضل عنده 2 free electrons 1 lone pair. فعشان كده ينفعوا. يبقى تاني انا محتاج اعرف البولار بوند والبولار موليكيول.
البولر بوند ديفرنت اتومز بس، مش اكتر من كده، يعني ما تجيبليش حاجه شكل بعضها، بس ده كبولر بوند. بولر موليكيول يكونوا اكتر من 2 تايب اوف اتومز، وان كانوا 2 تايبس بس لازم يكون عنده لون بير ريمينينج كده، لون بيرز في الشيرنج بتاعهم. ده الفرق ما بين البولاريتي. اه فجايب مثلا هنا بي اي سي ال 2 بي سي ال 3 سي اتش 4 اتش 2 او ان اتش 3. طب ما نيجي نفكر كده مع بعض في اللي بيقوله ده، يعني نشوف كده كل واحده من دي تعتبر بالنسبه لي ايه. عاوز اطلع مين في دول بولر ومين نون بولر. طب كبولر اتم الاول، يعني بقول لك which molecule above polar bond. polar bond ينفع؟ اه كلهم different atoms. اه اه كل دول polar bond صح، ما عنديش اي مشكله، مجرد ان عنده بس two different atoms. طب تعالى بقى نروح للشكل الثاني اللي هو البولار موليكيول. بي اي سي ال 2، هو البي اي مع سي ال وسي ال، ده جروب 2 ما عندوش لون بيرز، وهو two different atoms، ده ما ينفعش. بي سي ال 3 ده جروب 3 وشارك بالثلاثه بتوعه اهو مع سي ال سي ال سي ال، بقت بي سي ال مكرره، ما ينفعش. سي اتش 4 سي وعندها 4 اتشز وما عندوش لون بيرز، نفسها بنفس الطريقه مكرر. تعال ال H2O، لا O مع H مع H ومعاه 2 لون بيرز ينفع. NH3 ادي هنا M ومعاه 3 H's و 1 لون بير ينفع. يبقى لما اسالك على البولر موليكيول هتقول لي H2O و NH3. بولر بونز كله ينفع. طيب طالب هنا دروينج لل O2 وال C2H4 وال N2، خلاص كل ده اللي احنا اتكلمنا عليه. يبقى دروينج كده كله خلصناه اهو، كل دروينج ده عادي. وبقيه الدروينج اللي عندي هنا برضو قلناه، دي البولاريتي والدروينج بتاع O2 C2H4 N2. طيب بعد كده بقول draw the electron dot diagram for carbon dioxide molecule، برضو ده احنا عملناه. بعدين عاوز هنا الشيب of molecules. الشيبس of molecules it depends on the repulsion force. Repulsion force there is 3 types of repulsion force. Lone pair, lone pair, lone pair, bone pair, and bone pair, bone pair. ايه الفرق ما بين الثلاثه دول؟ اولا الريبulsion force lone pair lone pair is greater than lone pair bond pair. lone pair bond pair is greater than bond pair bond pair. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. يعني مثلا لما يكون عندي H2O عنده هنا 2 lone pairs، يبقى repulsion force lone pair lone pair. يبقى ده in case of لو انا عندي greater than 1 lone pair يبقى اسمها repulsion between lone pair lone pair. طيب لو عندي حاجه زي NH3 عنده بس 1 lone pair يبقى ده هيعمل lone pair repulsion مع bond pair. طب عندي حاجه زي CH4 ده اسمه bond pair bond pair. طيب اوكي، طب ده يأثر في الانجل؟ inversely مع الانجل، يعني ده هنا maximum repulsion وهيبقى هنا minimum angle.
يعني البوند انجل inversely proportional مع الريبulsion. ايوه، كل ما يزيد الريبulsion كل ما يقلل البوند انجل والعكس. فده ماكسيمم ريبulsion يبقى المينيمم بوند انجل. طب عاوز اتاكد من اللي انت بتقوله. البوند انجل في الووتر هنلاقيها 104.5، هنلاقي هنا 107، هنلاقي عندنا هنا 109.5. ايه ده؟ يعني معنى كده ان ده اعلى واحد في الانجل وده اقل منه وده اقل منه، عن شرط ان الريبالشن العكس. طيب هنقدر بقى نشوف الكلام ده ازاي؟ قال لي هنقسمهم اول حاجه للبوند بير بوند بير، بعدين لون بير بوند بير لون بير لون بير. تعال نشوف البوند بير بوند بير. دول عباره عن ايه؟ 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0. دول ايه؟ ده الفرق ما بين البوند بير بوند بير. 8 2 و 3 و 4 ده هنا how many bond pairs how many lone pairs. طيب اما اجي اشوف اول واحد هنا اقول الانجل هتبقى ايه، الشيب هيبقى ايه، اما اجي اقول اكزامبل للكومباوند هيبقى ازاي، الاستراكشر بتاعه هيبقى ازاي. طيب تعالى كده نشوف واحد واحد مع بعض. اول حاجه انت بتقول 2 0، ده زي مين؟ زي مثلا ما اقول بي اي سي ال 2 موجود كده، بي اي وسي ال سي ال. الانجل كلها سيركل 360، لما تاخدها ديفايد باي 2 يبقى 180. طب والشيب كده يبقى اسمه ايه؟ لينير. طيب لو انا اتكلمت على 3 و0 زي البي سي ال 3 اهو، هنا بريليم هنا بورن. ده الانجل لما تاخد 360 اوفر 3 يبقى ب 120، وده يبقى ايه؟ تراجنال بلانر. طيب نفترض ان انا عايز 4 و0 هيبقى زي سي اتش 4، وده يبقى عندي هنا 1 2 3 4، ويبقى ده تتراهيدرال. والانجل المفروض لما اخدها اوفر 4 تبقى 90، لقيناها هنا 109.5. وايه الريزن ان هي 109.5 مش موجوده 90؟ لانها to be more stable. طيب ده كده لحد ده الاشكال كلها دروينج هو هو. تعالى بقى من اول الفايف، من اول الفايف هبدا اخد 3 dimensions، 3 dimensions x y و z وال6 3 dimensions. يعني ايه؟ هقول لك دلوقتي. اهو هاجي مثلا هنا من اول الفايف، مثلا نفترض عندي بي سي ال 5 هيبقى كده بي وسي ال سي ال سي ال سي ال واحده داش كده سي ال. الداش عشان يمشي 3 dimensions، ما هو انا كان هنا كنت بقيس لحد 2 dimensions x و y. طب 3 dimensions الانجل هنا هتبقى كام؟ هاخد 2 angles 90 و 120. اشمعنى؟ عشان بقيس الانجل مره مثلا على x و y، ومره الثانيه هدخل معايا الزد. طيب الانجل هنا او الشيب بتاعه يبقى ايه؟ triangle باي pyramidal. طب 6 و0
زي SF6 اهو، عباره عن اس وبعدين هنا اف 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 اف، وهلاقي مثلا عندي 2 داشز كده، وده يعتبر عندي بقى 90 180. بقيس مره على 2 dimensions ومره على 3 dimensions، وده الشيب بتاعه octahedral 20 30 40 50 60، وادي الانجلز والشيب والستراكشرز. كل ده اسمه ايه؟ بون بير بون بير. طب تعالى النوع اللي بعده، لون بير بون بير. لون بير بون بير زي مين؟ هلاقي عندي زي الامونيا، هلاقي عباره عن ايه؟ 3 1، دي البون بيرز وهنا اللون بيرز. طيب والمفروض ان ده زي مين؟ والانجل بتاعته ايه؟ هلاقي 107، والشيب تراجنال بيراميدال. يبقى تراجنال كده خدتها 3 مرات. في تراجنال بلانر، تراجنال اللي هي 3 و0، تراجنال باي بيراميدال 5 0، تراجنال بيراميدال بس اللي هي 3 1، و 100 هنا 107. ده زي ال NH3، وده الشيب بتاعها N و 3 اتشز، وعندي هنا لون بير. طيب نيجي للي بعد كده، لون بير لون بير. وده زي الووتر. هلاحظ بقى عبارة عن ايه؟ هلاقي ان هي 2 و 2، 2 لون بيرز 2 بون بيرز. فبقت لون بير لون بير عشان عندي اكتر من لون بير. وده عندي بيكون الانجل بتاعته 104.5، وبيكون في شيبد او بنت، وده بيكون زي H2O، والشيب بتاعه O with 2 H's، وعندي هنا 2 lone pairs. يبقى تاني كده، repulsion force depends on the type of repulsion. lone pair lone pair lone pair bone pair bone pair bone pair. lone pair lone pair زي الووتر عنده 2 lone pairs، ولون بير بون بير زي الامونيا عنده 1 لون بير بون بير بون بير زي الميثين. طيب هنا repulsion force will bond angle inversely by increasing the repulsion by decreasing the bond angle and vice versa. ده maximum repulsion، ده يعتبر minimum angle. طب جينا بعد كده قلت لما اجي اقسمهم هلاقي عندي bond pair 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0. يبقى هنا عدد البوند بيرز there is no lone pair. 2 0 زي البي اي سي ال 2، الشيب لينير والانجل 180 زي بي اي سي ال 2. طيب 3 0 زي بي سي ال 3، يبقى 3 وما عندوش لون بيرز. 3 و0 انا بعد هنا عدد البوند بير 2 3 4 5 6، وما عنديش اي لون بيرز اهو. فهنا ب 180 120 19.5 90 120 90 180. هنا linear diagonal planar tetrahedral triangle pyramidal octahedral. طيب لون بير بون بير زي الامونيا NH3 3 1، 3 لون بير 3 بون بير 1 لون بير، والانجل هنا 107 triangle pyramidal. في الووتر 2 2 104.5 V shaped 2 lone pairs و 2 bone pairs.